السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آج شام 5 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے جرگہ ہال میں ہوگا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا کے ارکان قومی اسمبلی کو بھی شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ اجلاس میں ڈی چوک احتجاج کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام 5 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے جرگہ ہال میں ہوگا۔ اجلاس میں ڈی چوک احتجاج کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آج شام 5 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے جرگہ ہال میں ہوگا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا کے ارکان قومی اسمبلی بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں ڈی چوک کے احتجاج کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا کا استعفیٰ مسترد کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے پارٹی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا کا استعفیٰ مسترد کر دیا۔ کور کمیٹی اجلاس میں اسلام آباد دھرنے کے بعد تنقید پر سلمان اکرم راجہ نے سیکرٹری جنرل اور صاحبزادہ حامد رضا نے سیاسی اور کور کمیٹی سے مستعفی اور قومی اسمبلی کی نشست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ کور کمیٹی اجلاس میں سیاسی صورتحال، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی خبروں پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور منعقد اجلاس میں ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ خیبر پختونخوا میں گورنر راج بارے قانونی مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق کور کمیٹی اجلاس میں اسلام آباد دھرنے میں مشاورت کا فقدان تسلیم کر لیا گیا۔ بشرا بی بی نے کہا، عہدوں کی بندر بانٹ کسی صورت قبول نہیں۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے، ملک میں جمہوریت کے لیے تاریخی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے مجھے الیکشن میں کامیابی ملی۔ پارٹی نے میرا استعفیٰ منظور نہیں کیا، یہ ان کی مہربانی ہے۔ دیکھنا پڑے گا آخر کس چیز کا فقدان تھا جو نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ لاہور میں اتنے سخت لاک ڈاؤن کے ہوتے ہوئے نکلنا ناممکن تھا۔ بیرسٹر گوہر کی ڈی چوک نہ جانے کی بات نہیں مانی گئی۔ جمہوریت میں کبھی سیاسی ورکرز کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت جمہوریت کے لیے ایک تاریخی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اس پارٹی کے ذریعے اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے، وہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں جاری رکھوں، اس عہدے پہ برقرار ہوں گا۔ حلقے کے عوام نے مجھے زندگی بھر کے لیے مقروض کیا، 1,60,000 ووٹ مجھے پڑا اور وہ عمران خان کے نام پہ پڑا، جس لاہور شہر کو ایک پنجرہ بنا دیا گیا تھا، ایک قید خانہ بنا دیا گیا تھا۔ بہت کوشش کی اس دن ہم نے لاہور شہر سے باہر نکلنے کی، لیکن یہ ممکن نہیں، بات نہیں مانی گئی بیرسٹر گوہر کی۔ جب ہم ڈی چوک پہنچ گئے، جب یہ کارکنان، تو وہاں پھر ایک مہذب حکومت کو ان سے گفتگو کرنا چاہیے تھی، ہماری پارٹی سے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان پہ حملہ کر دیا جاتا۔ صاحبزادہ حامد رضا پی ٹی آئی کی سیاسی اور کور کمیٹی سے مستعفی ہو گئے۔ قومی اسمبلی کے نشست سے بھی جلد استعفیٰ دینے کا اعلان صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد باقاعدہ قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دوں گا۔ انہوں نے کہا، پہلے بھی بطور اتحادی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، آئندہ بھی رہوں گا۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں، ڈی چوک جانے کے فیصلے میں شامل نہیں تھا، کچھ تحفظات تھے، کہا تھا ڈی چوک نہ جائیں، مذاکرات کو موقع دیں، کہا جا رہا تھا پنجاب سے لوگ نہیں نکلے اس لیے استعفیٰ دیا، پنجاب میں سب سے بڑا جلوس ہمارا آیا تھا۔ صاحبزادہ حامد رضا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے چیئرمین بھی ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور، اپوزیشن کی جانب سے واک آؤٹ۔ صوبائی وزیر سلیم احمد کھوسہ نے پی ٹی آئی پر فوری طور پر پابندی لگانے کی قرارداد پیش کی۔ بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور، اپوزیشن کی جانب سے واک آؤٹ۔ صوبائی وزیر سلیم احمد کھوسہ نے پی ٹی آئی پر فوری طور پر پابندی لگانے کی قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر فوری طور پر پابندی لگانے کو یقینی بنائے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ملک بھر کے عوام میں پائی جانے والی بے چینی کا خاتمہ کیا جائے۔ ایوان میں مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی اور وزیر CNW سلیم کھوسہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات نے ہمیں اس کے خلاف قرارداد لانے پر مجبور کیا۔ ڈاکٹر مالک بلوچ کا کہنا ہے کہ میں پی ٹی آئی پر پابندی کی حمایت نہیں کروں گا۔ ہم نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی، اس سے کیا ہوا؟ ہم پاکستان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام کے رکن صوبائی اسمبلی نواب اسلم رئیسانی کی قرارداد کی سخت مخالفت، کہا ہمیں بات چیت سے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास इस्लामाबाद मार्च के दौरान कारकुनों की शहादत पर 2 रोज़ा शोक का ऐलान। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा 24 नवंबर को पीटीआई के कारकुन अपने हक के लिए पुरअमन निकले, उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई। ऐसे तजुर्बात को पहले भी हमने भुगता है। मशरकी पाकिस्तान की मिसाल मौजूद है, आज भी उसी रविश को दोबारा दोहराया जा रहा है। बुशरा बीबी को कत्ल करने की कोशिश की गई। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब ने कहा पुरअमन एहतजाज के दौरान रियासती बर्बरियत और जुल्म किया गया। इस्लामाबाद मार्च में हलाकतों पर इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास इस्लामाबाद मार्च में कारकुनों की शहादत पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि एहतजाज के लिए निकले पुरअमन कारकुनों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऐसे तजुर्बात को पहले भी हमने भुगता है। मशरकी पाकिस्तान की मिसाल मौजूद है। इस्लामाबाद मार्च में हलाकतों पर इंक्वायरी होनी चाहिए। वफाकी काबीना के अक्सरी अरकान की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। अरकान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी ANP से मुशावरत की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया है। वफाकी काबीना के अक्सरियती अरकान की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की तायीद। कहा हुकूमत की गवर्नर राज के नफाज पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है वफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ, ताहम गवर्नर राज लगाने के हवाले से गुफ्तगू हुई। कुछ अरकान ने PTI पर पाबंदी लगाने की हिमायत और कुछ ने मुखालफत की। राना सनाउल्लाह ने कहा अटक से 11,500 के करीब अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। इस्लामाबाद से 950 अफराद गिरफ्तार किए गए। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के जाने के बाद कारकुनान भी चले गए, जबकि इस्लामाबाद से 9,500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ। कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के सिलसिले में वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक नैब की टीम 2 गाड़ियों में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी रिहाइशगाह पर पहुंची है। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने या ना करने का फैसला टीम मुशावरत से करेगी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर किया गया है। नैब की टीम 3 रोज पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। दोबारा गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम तश्कील दी गई। गिरफ्तारी के लिए नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि 77 साल से मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुफाद परस्त अनासिर ही मुल्क की तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं। मुल्क के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है और लोगों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर इन सूबों के अवाम का हक है। JUI की कौमी असम्बली में जीती हुई नशिस्तें कम कर दी गईं। हुक्मरान अपनी मर्जी के मुताबिक असम्बलियाँ बनाते हैं और आइनी तरमीम कराते हैं। नाजायज़ हुक्मरान मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो भी हकूक की जंग लड़ने के लिए पूरी कुव्वत से मैदान में उतरेंगे। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद PTI क़यादत में इख्तलाफात बात इस्तीफों तक जा पहुंची। कोई भी नाकामी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं। कौन सा लीडर एहतजाज में क्यों शामिल ना हुआ, वजह ना बता सका। तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन मरकजी क़यादत समेत PTI के बड़े नाम और अरकान पार्लियामेंट मंजर से गायब रहे, जिस पर कारकुन शदीद गम गुस्से के इजहार के बाद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दे दिया। साहबजादा हामिद रजा भी PTI कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी हो गए। मानी PTI की तरफ से 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान किया गया तो इसे फाइनल कॉल का नाम दिया गया। तहरीक इंसाफ के सारे रहनुमाओं ने कारकुनान और अवाम से एहतजाज में शिरकत की अपील की। 24 तारीख को उन्होंने सिर्फ PTI को नहीं कॉल दी, इमरान खान ने अपने लीडर खान की कॉल पे बाहर आना, पीसफुल प्रोटेस्ट, रैली, जलसा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है। आज में सारे लोग शरीक हो गए। देखो ना खान साहब का ऑर्डर जो
24 नवंबर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की क़यादत में पेशावर से चलने वाला काफिला 26 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल हुआ। 26 नवंबर की रात ही हुकूमत ने इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली करवाने का फैसला किया। सख्त कार्रवाई के बाद जिन्ना एवेन्यू को मुजाहिरीन से खाली करवा लिया गया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस्लामाबाद से निकले और हरीपुर जा पहुंचे। पीटीआई के कारकुन तो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन पार्टी की मरकजी क़यादत मंजर से गायब रही। अवाम से इस्लामाबाद पहुंचने की अपीलें करने वाले चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम कहीं नजर नहीं आए। साबिक सदर आरिफ अलवी, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, तैमूर सलीम झगड़ा, हम्माद अजहर, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा जैसे बड़े बड़े नाम एहतजाज से गायब रहे। जुनेद अकबर, शहराम तरकई, आतिफ खान, मुश्ताक गनी, शानदाना गुलजार एहतजाज से दूर रहे। अरकान कौमी असम्बली सनाउल्लाह मुस्तकिल, निसार जट, लतीफ खोसा और जमशेद दस्ती भी इस्लामाबाद एहतजाज में कहीं नजर न आए। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर अहमद खान भज्जर, हाफिज फरहत अब्बास, राना आफ्ताब भी इस्लामाबाद न पहुंचे। तरीके इंसाफ के किसी रहनुमा ने इस्लामाबाद आने का रास्ता न मिलने का पता कर जान छुड़वाई तो कोई एहतजाज की जगह से सेल्फी और वीडियो बनाकर चलता बना। पार्टी रहनुमाओं के इस रवैये पर तरीके इंसाफ के कारकुन शदीद नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई ने कहा है कि हमारी गलतियों की वजह से बानी PTI की सख्तियां बढ़ रही हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मरकजी क़यादत पर आयद होती है। साबिक वजीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई ने अपने बयान में कहा कि बुशरा बीबी का शौहर या बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लीडरशिप ने क्या किया, मरकजी लीडरशिप कहाँ थी। बानी PTI ने संगजानी में धरना देने की इजाज़त दी तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। सियासत के अंदर हालात को देखकर हिकमत अमली बनाई जाती है। हमें अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया जो हमने ज़ाया कर दिया। अगर मुशावरत के साथ आगे बढ़ते तो आज नताइज कुछ और होते। PTI रहनुमा शाहिद खट्टर कहते हैं, पार्टी क़यादत ने कौम से वादा किया था अपने काफिले लाएंगे और लीड करेंगे, लेकिन काफिले तो दूर की बात खुद भी नजर नहीं आए। खासतौर पर पंजाब की क़यादत, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में एतमाद लाया था कि वो अपने काफिलों के साथ मौजूद होंगे, लेकिन बाद में कहीं दिखाई नहीं दिए। शाहिद खट्टर ने कहा, मेरे पार्टी के कारकुनान का खून इतना सस्ता नहीं कि उसे भूल जाएं। बानी चेयरमैन हमारी रेड लाइन है और उनकी रिहाई की तहरीक को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। क़यादत अगर बुज़दिल या खौफज़दा है तो हो, लेकिन मेरे कप्तान की कौम बहादुर और गैरतमंद है। आपको बताएं कि शाहिद खट्टर ने कहा कि मेरे पार्टी के कारकुनान का खून इतना सस्ता नहीं कि उसे भूल जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि बानी रेड लाइन है, उनकी रिहाई की तहरीक को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। शाहिद खट्टर ने मजीद कहा कि पार्टी क़यादत ने कौम से वादा किया था अपने काफिले लाएंगे। पंजाब की क़यादत ने इत्मीनान दिलाया था कि वो अपने काफिलों के साथ मौजूद होंगे। मेरे पार्टी के कारकुनान का खून इतना सस्ता नहीं कि उसे भूल जाएं। मजीद कहा कि बानी रेड लाइन है, उनकी रिहाई की तहरीक को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज पर बानी समेत PTI रहनुमाओं और हज़ारों कारकुनों के खिलाफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत 11 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास नामजद हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत समेत हज़ारों नामालूम अफराद भी मुकदमात में नामजद किए गए हैं। इन मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवा, कार सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात भी शामिल हैं। मुकदमात थाना शहजाद टाउन, सेहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून, नेलोर में दर्ज की गई। रावलपिंडी में सादिकाबाद, नसीराबाद और वाह सदर के थानों में दर्ज मुकदमात में भी बानी PTI, अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर समेत अहम रहनुमाओं और कारकुनों को नामजद किया गया। 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान को रावलपिंडी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 198 मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, जबकि 109 को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमान को रावलपिंडी की दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू पेश किया गया। 7 मुख्तलिफ थानों से 325 मुल्जिमान को ATC में पेश किया गया था। थाना धमियाल से 8, सादिकाबाद से 104 और थाना न्यू टाउन से 79 कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। चकवाल के थाना ढडियाल से 46 और वारिस खान से 12 कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना धमियाल, सादिकाबाद, न्यू टाउन, वारिस खान, नसीराबाद और ढडियाल में मुकदमा दर्ज है, जिन पर तोड़फोड़, जलाओ घेराव, हंगामा आराई और कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है।
डी चौक आने वाले रास्ते एक बार फिर कंटेनर्स लगाकर बंद। खैबर प्लाजा और नादरा चौक से आने वाला रास्ता बंद। डी चौक से रेड जोन जाने वाले रास्ते पर पहले से कंटेनर्स मौजूद। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर डी चौक के रास्ते बंद कर दिए गए। खैबर प्लाजा से डी चौक आने वाले रास्ते को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि नादरा चौक से डी चौक आने वाले रास्ते को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, 9 मई समेत संगीन बदउनवानी पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। वफाकी वज़रा की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि बानी पीटीआई ने खजाने से 190 मिलियन पाउंड चोरी किए। ममनुआ फंडिंग केस में भी इन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। पीटीआई ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। किसी भी जमहूरी माशरे में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जदीद तरीन असलहा से लैस शरपसंदों को इस्लामाबाद में धरना देने के लिए लाया गया। माजी में फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। पीटीआई के शरपसंद अपने साथ हथियार भी लाए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस लाने वाला एक शख्स है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में अमन व अमान पर कोई तवज्जो नहीं। Mr. Imran Khan is not a political prisoner. He is facing serious charges of corruption. Their lawyers are busy trying to delay the trial, just as they did in the foreign funding case. So violence was carried out against military installations at a level which was never seen before, and I think no democratic country, whether it is USA or UK or any European democracy, no democracy would allow any group in the name of freedom of expression or action such activities where groups could attack their military installations and vital state institutions. We have caught 37 Afghan nationals. Afghanistan is a friendly country. All due respect to Afghanistan. As a minister, our government stated policy is that we have friendly relations with Afghanistan. But what are Afghan citizens doing in Islamabad in a political party's protest? Is that even allowed? And what is their background? Who brought the Taliban back? Taliban Khan brought the Taliban back. We had carried out extensive operations. From 2013 to 2017, we had brought back peace to KP, we had brought back peace to Karachi. गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी की वजह से पीटीआई वाले इस्लामाबाद पहुंचे। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था, सूबे में कंटेनर्स लगाकर ऐसा महसूस कराया गया कि कोई सुनामी आ रहा है। पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम रही तो ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? जानी और माली नुकसान के ज़्यादा जिम्मेदार पीटीआई वाले हैं तो कुछ की जिम्मेदार हुकूमत भी है। अगर पीटीआई वाले डी चौक पहुंचते तो बहुत बर्बादी होनी थी। सारे इदारे इसमें नाकाम हुए कि ये मुजाहिरीन इस्लामाबाद तक कैसे पहुंचे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सूबे में कंटेनर्स लगाकर ऐसा महसूस कराया गया कि कोई सुनामी आ रहा हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, गवर्नर साहब तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद अपनी ही पार्टी के पंजाब के लोगों पर बंदे ना निकालने पर बरहम हो रही है। बोले आपको तहरीक इंसाफ से इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नर शिप छोड़कर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पुलिस को गैर मुसल्हा रखा। पंजाब पुलिस के 2 जवान शहीद हुए और 171 जख्मी हुए हैं। आपको पंजाब पुलिस के शोहदा और जख्मियों की परवाह नहीं है, लेकिन पीटीआई के शरपसंदों की फिक्र लगी है। हुकूमत कैसे करनी है, इंतजामी मामलात कैसे चलाने हैं, हमें आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर पंजाब अपने मशवरे अपनी पार्टी की हुकूमतों को दें, पंजाब में अपने आइनी रोल में रहें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स के कारोबार के दौरान 1,59,000 की हद को छू लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 100 इंडेक्स के कारोबार के दौरान नई तारीख रकम कर दी। कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर किया। 100 इंडेक्स ने 1,59,000 की हद को भी छुआ। 100 इंडेक्स ने 17 माह में 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने में सारी टीम की काविशें हैं। ये सब टीम वर्क के नतीजे में मुमकिन हो सका। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज जो आज 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर गया है,
economic security. It's a team effort, untiring efforts. مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد نے کہا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے لیے آج تاریخی دن تھا. معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب کہتے ہیں شرح سود کم ہونے، ایکسپورٹ بڑھنے اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے سے مارکیٹ کا اعتماد بڑھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم کو خراج تحسین. کہتی ہیں کہ سٹاک مارکیٹ نے نئی تاریخ رقم کی. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے سٹاک ایکسچینج میں 1 لاکھ پوائنٹس کی سطح عبور کرنے پر قوم کو مبارکباد دی ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے سٹاک ایکسچینج میں 1 لاکھ پوائنٹس کی سطح عبور کرنے پر قوم کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر ملکی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے اس کامیابی کے لیے انتھک محنت کی. معیشت پر سب کو ایک ہونا ہے. تمام سیاسی جماعتیں پاکستان سٹاک ایکسچینج آ کر مبارکباد دیں. بانی پی ٹی آئی سارے احکامات جیل سے دیتے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ جیل سے ہی اس کامیابی پر مبارکباد کا پیغام دے دیں. معاشی حالات میں جہاں معاشرتی بحران بھی ہو، کہیں سے تو کوئی اچھی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سننے کو دی. اب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ جہاں آپ کو تمام انڈیکیٹرز مل رہے ہوں، اور تو جن پاکستانیوں کا پیسہ ملک سے باہر ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے پیسے واپس لے کر آئیں پاکستان اور یہاں انویسٹمنٹ کریں. میں وزیر اعظم پاکستان کا اور خاص طور پہ ہماری عسکری قیادت کا، ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معیشت کی حفاظت کر رہے ہیں. ایک بات میں اپنی تمام سیاسی قیادتوں سے بھی کہوں گا، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کہ کم از کم معیشت کے معاملے میں ہمیں ایک پیج پر ہونا ہے. آج میرے کہنے سے جیل میں سے اسٹاک ایکسچینج کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو مبارکباد بھی دے دیں 1 لاکھ کراس کرنے پہ، تو ان کی طرف سے مبارکباد آنے کا مقصد مارکیٹ اور مستحکم ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد احتجاج پر توہین عدالت کیس میں پی ٹی آئی سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. تاجروں نے پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا کی. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی میں پی ٹی آئی نے احتجاج کیا. درخواست میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہوئے اور نظام مفلوج کر کے رکھ دیا. خیبر پختونخوا سے آئے مظاہرین بزور طاقت بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے کا مطالبہ لے کر آئے تھے. حکومت اور انتظامیہ اسلام آباد میں امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام رہے. درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد پر تمام فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کے کیس کا گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا. تعلیمی اداروں میں اسکول بسیں چلانے کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم. جسٹس شاہد کریم نے گزشتہ روز 2 صفحات پر مشتمل سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. موسم سرما کی تعطیلات کے بعد عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے والے اسکولوں کو چلنے نہیں دیا جائے گا. محکمہ ٹرانسپورٹ بھاری گاڑیوں کی باقاعدگی سے معائنہ کرے. فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے متبادل معائنے اور ڈیٹا کے لیے پالیسی واضح کرے. پی ایچ اے لاہور میں کونو کارپس نامی پودے کی شجرکاری بند کر کے اس کے درخت اکھاڑے گی. ان پودوں کی جگہ دیسی درخواست لگائے جائیں. محکمہ تحفظ ماحولیات نے بتایا کہ سٹون کرشنگ پر مکمل پابندی ہے. اٹلی نے سعودی عرب کو جدید لڑاکا طیاروں کے منصوبے میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر خارجہ انطونیو تاجانی نے کہا اٹلی برطانیہ کی شراکت داری اب سعودی عرب تک بڑھائی جائے گی. اگلی نسل کے لڑاکا طیاروں کی منصوبے پر اربوں ڈالر لاگت آئے گی. تینوں ملکوں نے دسمبر 2022 میں گلوبل کمبیکٹ ایئر پروگرام پر اتفاق کیا تھا. 44ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے مرکزی اجلاس کی اختتامی تقریب آرمی مارکس مین شپ یونٹ جہلم میں منعقد ہوئی. آرمی چیف اور چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے ہر کیٹیگری میں ایوارڈ جیتنے والوں اور رنر اپ کو ٹرافیاں اور میڈل سے نوازا. آئی ایس پی آر کے مطابق میگا شوٹنگ یونٹ کا انعقاد 14 اکتوبر سے 28 نومبر 2024 تک کیا گیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس موقع پر مہمان خصوصی تھے. مقابلے میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، سول آرم فورسز بشمول سندھ اور پنجاب رینجرز، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان فیڈرل رائفل ایسوسی ایشن، لاہور گیریزن، شوٹنگ گیلری اور عام شہریوں کے 2000 سے زائد
फाइटर्स ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने हर कैटेगरी में अवार्ड जीतने वालों और रनर अप को ट्रॉफियां और मेडल से नवाजा। इंटर सर्विसेज मैचेस में पाक आर्मी ने 3 मुकाबले जीते, जिनमें से CJCSC, COAS और CNS मैचेस शामिल थे, जबकि CAS मुकाबला पाक फिजाइया ने जीता। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पाक फिजाइया ने प्राइम मिनिस्टर स्किल्स एट आर्म्स बिग बोर नेशनल चैलेंज जीत लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।